어렸을 때부터 할아버지에게 신비한 동화를 들으며 자란 제이크. 어린이집에 있는 특별한 힘을 가진 아이들과 그들을 지키는 원장 페레그린에 관한 아주 신비로운 동화였죠. 할아버지의 동화를 친구들에게 알려주고 싶었던 제이크. 하지만 부모님과 친구들은 그런 제이크를 정신이 아픈 아이라고 단정지었습니다. 그러던 어느 날 할아버지가 연락이 되질 않자 급히 할아버지의 집을 찾은 제이크. Grandpa! Grandpa! You have to get away from here. Go to the island. Find Emerson. 뒷마당에서 쓰러진 채 발견된 할아버지는 눈알이 없어진 채 누군가를 찾으라는 마지막 말을 끝으로 숨을 거두게 됩니다. 제이크는 할아버지의 죽음과 자신이 모르는 이야기를 찾아내기 위해 할아버지가 남긴 단서인 웨일스 섬으로 향하게 되는데 Oh, wow. Jake, check it out. That's a peregrine falcon. A peregrine like the headmistress? Sure. Hey, Miss Peregrine! It's me, Jake! I'm Abe Portman's grandson! Oh my god, Dad, I'm kidding. 새를 보자는 핑계로 아빠와 올 수 있었던 제이크는 아빠 몰래 어린이집을 찾아 나서고 동네 아이들을 통해 어린이집을 찾는 데 성공하지만 이미 폐허가 된 상태인 어린이집. 숙소로 돌아간 제이크는 섬 주민에게 자초지종을 물어보고 다음날 아빠 몰래 다시 어린이집을 찾은 제이크. 안을 둘러보던 제이크는 누군가를 발견하곤 그만 기절하고 맙니다. 정신을 차린 제이크의 눈앞엔 할아버지에게 말로만 전해 들었던 그 아이들이 서 있었습니다. You're Emma. We're waiting until the coast is clear before we go into the loop. Jake, Miss Peregrine's waiting. She saw you on the ferry. She sent us to get you. 그렇게 아이들을 따라 동굴로 들어간 제이크는 현실과 과거를 이어주는 루프라는 곳을 통과하게 됩니다. Right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. 이곳에 살고 있는 아이들은 모두 하나같이 특별한 아이들이었는데 평범한 사람들 사이에서 별종으로 태어나 박해받으며 살게 되자 그들로부터 안전한 공간인 루프 안에서 그들을 지키는 인브린이자 루프를 만들 수 있는 페레그린과 함께 1943년 9월 2일을 살아가고 있었던 것이었죠. 아이들은 완벽한 하루인 9월 2일을 위해서 똑같은 시간마다 똑같은 일을 반복해야 합니다. 하루의 하이라이트인 루프 재설정을 하는 시간. 페레그린이 루프를 재설정하자 어린이집은 폭격당하기 하루 전으로 되돌아가고 가장 안전한 날인 9월 2일이 다시 시작되었습니다. 현실 세계로 돌아가려는 제이크를 배웅하려던 엠마.
그때 갑자기 또 다른 인물인이 다친 채 루프로 날아들고 숙소로 돌아가려던 제이크는 섬에 무언가 이상한 일이 일어나고 있는 걸 눈치챕니다. No, of course not. 다음 날 새를 관찰하러 바닷가에 나선 둘은 초라한 자신의 카메라와는 비교도 못할 만큼 비싼 장비를 가진 남자가 새를 관찰하는 걸 발견합니다. So, you gentlemen here on holiday? Unfortunately, her wings were flapping as much as the birds. 그날 오후 아빠가 낮잠 자는 사이 몰래 어린이집으로 다시 향한 제이크. Who is Mr. Barron? Miss Peregrine, if my grandpa was involved with dangerous people, I need to tell the police. Are you implying Abe died in a natural death? I found him in the woods with his eyes missing. I'd say that was pretty unnatural. 제이크는 할아버지의 죽음에 대해 자세히 알려주지만 페레그린은 무언가를 말하지 않으려는 듯해 보이고 Was it the people with the white eyes? I asked you not to ask questions. I saw one the night my grandpa died. A man. Could you recognize him from a photograph? Do you have one? 그렇게 엠마의 비밀 공간으로 향하는 제이크. That's him. That's the man I saw. Who is he? That's Baron. He's the leader. Jake, you belong here. I'm not like you. I'm just ordinary. No, you're not. Jake, only a peculiar can enter a time loop. Wait, watch out! Shh! Put her off. You can see it, can't you? No one else can. That was Abe's greatest gift of all. 할아버지인 에이브 또한 별종이었고 제이크도 할아버지의 능력을 그대로 닮은 별종이었던 것. 할로우는 오래전 루프에 갇혀 사는데 불만을 가진 별종들이 인물인들이 가진 시간 조절 능력을 가지게 되면 쉽게 영생을 살아갈 수 있을 것이라 생각하고 무모한 실험을 진행한 결과 부작용으로 모습이 흉측하게 변해버리게 되고 다시 인간의 모습으로 돌아오기 위해선 별종 아이들의 눈을 먹어야 했는데 때문에 인물인들이 그들로부터 아이들을 지켜냈던 것이었죠. 다친 채 루프로 들어왔던 인물인이 깨어났습니다. None of us are safe. They set up the machine in my loop. They put it in the cellars at Blackpool Tower. They're still there. Their machine. The experiment. They intend to do it again. I'm sorry, children, we can't remain here. What? We'll leave on the first ferry off the island tomorrow. 가족들을 버리고 그들을 택할 수 없던 제이크는 하는 수 없이 그들과 헤어져 숙소로 돌아가야 했는데 섬에서 할아버지와 똑같은 눈이 없는 시체가 발견되고 아이들이 위험하다는 생각에 다시 어린이집으로 향하는 제이크. Let me. I run 5Ks all the time.
루프에 도착한 제이크. 루프에는 별종만이 들어올 수 있다고 했는데 새 사진을 찍던 남자가 제이크를 따라 들어왔습니다. Oh yes. Terribly hard to find loops these days. 남자는 놀랍게도 변신한 바론이었고 오래전부터 페레그린을 잡기 위해 페레그린과 왕래가 있었던 할아버지 주변을 맴돌았던 바론. You at your grand. 결국 바론을 유치원으로 데려가고만 제이크. Peregrine, what a pleasure to meet you at last. 페레그린은 아이들을 지키기 위해 어쩔 수 없이 제 발로 잡히게 됩니다. 그렇게 페레그린이 잡혀가고 제 시간에 설정하지 못한 루프는 그만 다쳐버리고 마는데 루프가 다치고 제이크는 결국 1943년에 갇혀버리고 맙니다. 그들은 직접 페레그린을 구하기 위해 엠마의 비밀 공간이었던 배를 이용하기로 하는데요. So, there's a loop here in Blackpool. It's only 6 months old. January 11th, 2016. It's here, but it's new. She made it early this year. That's my year. If we don't get out before it closes, we're stuck in January 2016. The loop closes at 4:30. That means we need to get in, rescue the Imbrines, and then get out. 루프 지도를 이용해 루프를 찾아 다시 2016년으로 넘어온 아이들. I think so. 곧이어 바론의 아지트에 도착한 아이들은 그를 쫓아 지하실로 내려가는데 Jake, I'll hold him off as long as are I you can. going to realize you are terrible shot with that thing? Get the others. I'll meet you at the loop entrance. 아이들과의 협동작전으로 인브린들을 전부 구한 제이크. 뒤이어 따라온 엠마와 에녹. 하지만 바론이 제이크의 모습을 흉내내며 대신 제이크를 처치하려고 하는데 Listen to him. He's Baron. I'm Jake. That's Baron. Well, I've got a better shot than Jake, so neither of you move until we sort this. Listen to me. I'm Jake. 에녹과 엠마는 바론과 제이크를 구분하지 못해 헷갈려 했지만 곧 진짜 제이크를 알아낼 수 있었죠. Wait. Look, I can prove that I'm me. Because I'm not ordinary. I can see the monsters. Oh, wait, it's me! 이제 루프를 넘어 원래 자신들이 살던 세상으로 돌아가게 된 아이들. 루프를 넘어가면 아이들은 1943년부터, 제이크는 2016년에 살게 됩니다. 할아버지가 죽기 전으로 돌아와 바론을 처치했기 때문에 할아버지는 살렸지만 엠마와는 영영 헤어지게 된 제이크. 그렇게 루프는 다치게 되고 제이크는 감격적으로 할아버지와 재회하게 됩니다. 할아버지는 제이크에게 뜻밖의 선물을 건네는데요. For your travels, go to her, Jake. No, even so, they took a boat. I don't know where they are. But you know where they were. 그렇게 할아버지의 말뜻을 깨닫고 미소를 짓는 제이크. You have no idea how long it took me to get here. 제이크는 엠마를 만나기 위해 루프 지도를 이용해 전 세계 루프를 지나
2016년에 다치기 전 루프를 찾아왔던 I spent 2 것이었죠. months in London trying to. 제이크는 그렇게 엠마의 곁에서 영원히 1943년을 살아가는 생을 택했습니다. 영화 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집은 2016년 개봉한 판타지 영화입니다. 영화는 감독이 팀 버튼이구나 라는 걸 단박에 알아챌 만큼 기묘한 느낌을 품고 있는데요. 저를 포함 많은 사람들이 인생 영화라고 할 만큼 언제 2탄이 나오는지 기다리는 사람들도 많은 것 같습니다. 아직 안 보신 분들이 계시거나 리뷰를 보고 이 영화 재미있는데 라고 느낀 분들은 제 리뷰에는 조금 편집된 장면들이 많으니 영화로 시청해보시는 것도 좋겠네요. 오늘 리뷰는 여기까지고요. 저는 다음 영화로 돌아올게요. 안녕.